आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतसरितराणि तृणायं मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहां भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृता सारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमद्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्ममाम् लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दर्शजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडयवर्लुं महं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी देवतये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं இருவழிதினாடென்னும் தன் குருபூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருளன் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லால் இறைஞ்சேன் தனத்தாலும் தேகம் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தீரா மானுசமந்தன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத வெள்ளம் பெறா வாழ்த்திகள் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரைர் நிலையும் மெய்யமயர் நிலையும் தக்கமே தடையாகி தொக்கியலும் ஊர்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொள்கையை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అత్యద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొళి దివ్య ప్రబంధంలో మనం రెండవ పదిలో 5వ తిరువాయిమొళిలో 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. నమ్మాళ్వార్ల వంటి అత్యద్భుతమైన కవిత్వాన్ని చెప్పగల కవి గాని తిరువాయిమొళి వంటి దివ్య ప్రబంధం గాని ఇంకోటి ఉంటుందా అని
మనకి మామునులు ఉపదేశరత్నమాలలో చాలా అందంగా చెప్పారు. అసలు పెరుమాళ్ళే నమ్మాళ్ళవార్ల రూపంగా వచ్చారా అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనకి కంబన్ శటగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో పెరుమాళ్ళే వచ్చారా అనే ఒక అద్భుతమైన పాసురం ఉంది కదండి, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. సేమం కురువయ్యో చెయ్యతిరు పార్కడలో నామం పరాంకుశమో నారణమో దామం తుళవో వకుళమో తోళ్ ఇరండో నాంగుం ఉళవో పెరుమాననప్పు అని చెప్పి ఆ స్వామి నీ నివాసం అసలు కురుకాపురా లేకపోతే క్షీరాబ్గా ఎక్కడున్నావు అంటే పెరుమాళ్ళ అంశే వచ్చి చెప్పిందని చెప్పడానికి ఈ శటగోపరందాదిలో చెప్పినటువంటి అద్భుత భావన అన్నమాట ఇది. అలాగే మీ పేరు పరాంకుశుల నారాయణుడా, అలాగే మీరు ధరించేటువంటిది తులసిమాల లేక వకుళమాల, ఏ మాలను ధరిస్తున్నారు? మీకు చేతులు రెండా నాలుగా? అంటే మీరు నమ్మాళ్ళవారా సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడా అనే అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని మనకి చెప్పారే. ఆయన ముందు ఎవరు నిలబడతారండి అని అందులోనే 2వ పాసురంలో చాలా అందమైనటువంటి పోలికలు కొన్ని చెప్తారండి. ఈ ఆడుదువు గరుడెక్కెదిరే, గరుడే ముందు ఈగ ఆడగలదా? ఎంత రెండిటికి కూడా నక్కెక్కడ నాగలోకం ఎక్కడ అనేటువంటి విషమాలంకారాన్ని ప్రయోగిస్తూ ఈ ఆడుదువో గరుడెక్కెదిరే, ఇరవెక్కెదిర్ మెన్మిన్ ఆడుదువో, సూర్యుడి ముందు మినుగుడు పురుగు ఆడగలదా? ఇవన్నీ మనం ఈ పాసురార్థాన్ని లోకంలో చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చండి ఇవన్నీ కూడా. అంతేకాదు నా ఆడుదువో ఉరిమి పులిమున్, ఒక పులి ముందు కుక్క ఆడగలదా? ఎక్కడ పులి ఎక్కడ కుక్క అనేది. అలాగే నరికేసరమున్ నడయ్యాడువదో, సింహం ముందు నక్క ఆడగలుగుతుందా? అలాగే పే ఆడుదువో వజగ పూర్వశమున్, ఊర్వశి ముందు ఒక పిశాచి ఆడగలదా? ఎందుకు చెప్పారండి ఇవన్నీ? పెరుమాన్ వకుళాభరణన్ అరుள் పూరింతోవాదురై ఆయిరమామరయ్యన్ ஒரு சொற்பொருமோ కులగిర్కవియే. అత్యద్భుతంగా నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ తిరువాయిమలిలో ఒక్క పాసురంతోనైనా సరే మీరు ఏదైనా పోలికని చెప్పగలరా? ఇవి 2 కూడా చాలా చక్కటి పాసురాలుగా పెద్దలందరూ కూడా మనకు ఉదహరిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి కవితా ప్రావీణ్యము భక్తి రంగరించి చెప్పినటువంటి తిరువాయిమలిలో ఇవాళ 2లో 5లో 6వ పాసురంలో మనం ప్రవేశించాము. ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి పాసురము. ఏమంటే దేనికదే అలా అంటున్నారు అంటే వీటిల్లో ఉండేటువంటివి కప్పొలుదై కప్పొలుది అని నారావముదం అని నేను చెప్పుకున్నామే, ఎప్పటికప్పుడే అతురుతామృతము అని అది నిత్యం పెద్దలందరూ తలుచుకునేటువంటి మాట. అలాగే పెరుమాళ్ళని దర్శించేటప్పుడు కూడా తిరువారాధన సమయంలో కూడా పలపలవే అనేటువంటి ఈ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ అలాంటి పెరుమాళ్ళని తమ మనోనయన నేత్రం ముందు ఉంచుకుంటారు, మనోనయనం ముందు ఉంచుకుంటారు అనేటువంటిది కూడా ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి విషయము. ముందుగా ఆ పాసురాన్ని అనుసంధానము చేసుకుందాం. అమ్మా అమ్మా 5వ పాసురం చెప్పలేదమ్మా, ప్రతిపదార్థం చెప్పారు అంతే. అంతేనా? వ్యాఖ్యానం అవ్వలేదా? కాలేదమ్మా. చాలా బాగుంది, ముందుకు పరుగు పెట్టేస్తున్నాను. సరే, 5వ పాసురం ప్రతిపదార్థం చెప్పినవాడికి అయిపోయింది అనుకున్నాను. ఈ వళ్ళి రాపగల్ ஆறாவமுதமாய் அல்லாவியுள் கலந்த காரால் கருமுகில் போல் என்னம்மான் கண்ணனுக்கு நேராவாய் செம்பவளும் கண் பாதம் கை கமலும் பேரார நீழ்முடி நான் పిన్నుం నిజై పలవే. సరే, దీనికి నేను చెప్పుకున్నాము ప్రతిపదార్థం. మళ్ళీ ఒక్కసారి రికాల్ చేసుకుందాము, ఆ భావాన్ని ఒక్కసారి మనసులోకి తెచ్చుకుందాము. ఆరావముదమాయి
తీరని అతృప్త అమృతం, అంటే ఎంత అనుభవించినా చాలనటువంటి అమృతమై, అల్ ఆవి ఉళ్ళు చాలా నీచమైన నా మనస్సులో కలందు కలసి. ఎంత గొప్పవాడండి, ఇంత తక్కువ వాడి మనస్సులో కలిసి. కారార్ కరుమగల్ పోలి అన్నమ్మాన్. కారంటే వర్షాకాలములో పూర్ణమైన కాలమేఘంలా ఉన్న స్వామి అని చెప్పుకున్నాం. నల్లటి నలుపు కలిగినటువంటి స్వామి కార్ అనేటువంటి దానికి ఆ రెండు అర్థాలు కూడా చెప్తూ, ఎన్నమ్మాన్ కన్ననుకు, నా స్వామి అయిన కన్ననికి, శంపవళం ఎర్రని పగడం వాయినే రాదు, పెదవికి సాటి రాదు, కమలం కణ్ పాదం కై. ఈ మూడు ఒక సెట్టుగా వస్తున్నాయి పాసురాల్లో చూడండి. కళ్ళు, పాదాలు, చేతులు, ఇవి కమలం, కమలానికి కమలము వీటికి సాటి రాదు. హారం, మెడలో వేసుకునేటువంటి హారము, నీళ్ముడి, పొడవైన కిరీటము, నాన్ కటి సూత్రము, మొలనూలు అంటామే అది, పిన్నం ఇజై పలపల. అయ్య బాబోయ్, ఎన్ని ఆభరణాలు ధరిస్తాడో ఆయన అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో చెప్పారు. అంటే సాటి లేని సౌందర్యం కలిగినటువంటి ఆయన, లెక్కలేని ఆభరణాలు పెట్టుకునే ఆయన, ఎంత అనుభవించినా తృప్తి తీరనటువంటి ఆ స్వామి అతి నీచుడనైనటువంటి నా మనస్సులో కలిశారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహిస్తున్నారు. అంజాం పాట్ 153వ పేజీ. ఇట్టనే పోదం తామరయ్యై శిక్షిత్తు ఉపమానమాగச் சொல்லி పోందార్. ఇంతదాకా తామరని పోలికగా చెప్పారు. తామర లాంటి కళ్ళండి, తామర లాంటి చేతులండి, తామర లాంటి పాదాలండి అని అద్భుతంగా ఒక మంచి పువ్వుతోటి పోల్చారు. విషయత్తిలే అవగాహిత్తివారే నేర్పొడి నేరే ఉపమానమాయనదిల్లై అవత్తై కழிత్తు ఉపమేయం తన్నయ్యే సొల్లిగిరార్. కానీ చెప్పిన తర్వాత అంత గొప్ప స్వామిని ఇలా పోలిస్తే అది బాగుంటుందా, అది సరిపోతుందా? ఆ తామర సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి కళా విహీనం అయిపోతుంది కదా. కాబట్టి ఉపమానం అక్కర్లేదు, ఉపమేయమే చెప్పేస్తే సరిపోతుంది, స్వామినే వర్ణించేస్తే సరిపోతుంది అని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ஆறாவமுதமாய் எப்போதும் புஷியா நின்னாலும் மேன்மேலன கிருஷ்ணయ్యై విளక్కు అమృతం పోలే నిరతిశయ భోగ్యనాయ్. ఎంత అనుభవించినా కూడా మేన్మేలం కృష్ణ ఇంకా అనుభవించాలనే కోరిక కలిగినటువంటి భోగ్య స్వరూపుడు స్వామి. అల్లావియుల్ కళంద, అల్లావి, అబ్బో నీచమైన నా ఆత్మ, ఆయనక్కడండి నేనక్కడండి, నాలాంటి ఆత్మలో ప్రవేశించి ఇప్పటి భోగ్యం కురైవత్తాల్ భోక్త కడు కమదుక్కం అనురూపమాగ పెద్దనో పెద్దదో. అంత అద్భుతమైన స్వామిని అనుభవించాలంటే యువతల వారు కూడా అంతటి వారై ఉండాలి కదా. కానీ నా దగ్గర అంత సామర్థ్యం అనేటువంటిది లేదు. అల్లావి నీచమైన మనస్సు, ఆత్మ, మనస్సు కాదు ఆత్మ. ஒரு వస్తుவாக వెన్న వండాద వన్నుడయ్య ఆవియోడే కిడీర్ వందు కలందదు. ఒక వస్తువుగా ఉండని నా ఆత్మతో. సరిగ్గా దీనికి మనకి తిరోరంగ తముదనారు రచించినటువంటి రామానుజన్ నొత్తదాదిలో ఎన్నై పువ్వుల్ ఒలు పొరుళాకి అనేటువంటి పాసురం సరిపోతుందన్నమాట. ఎలాంటి నీచంగా ఉండే నన్ను ఒక మనిషిగా తీర్చిదిద్దారు అనేటువంటిది అదే ఇక్కడ. ఒక వస్తువాగా ఎన్న వన్నాదపడి ఎన్నో, ఒక వస్తువులా లెక్కించడానికి కూడా వీలు లేనటువంటి నన్ను నా ఆవియోడే కిడీరు వందు కలందదు, నా ఆత్మలో వచ్చి కలిశారు. తన్నయ్యం మరిందెలం ఎన్నయ్యం మరిందెలన్న. అది ఆ కలవడంలో ఆయన నేనా ఏమో ఇంకా భేదమేమీ లేదు, అంత ఆనందంగా కలిసిపోయాం. పల్లావి అచిత్ కాటిల్ తమ్మై కురేనైతపడి. అచిత్ కాటిల్, నేనేమో చిత్స్వరూపండి, ఆత్మ అంటే జ్ఞానస్వరూపం,
కానీ అచిత్ కాటిల్ ఆ జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి తమ్మై కురయ్య నినైత్తపడి అసలు నాలో కలవచ్చా కలవకూడదా, నేను ఇంత గొప్పవాణ్ణి కదా, అంత తక్కువ వాడితో ఏమిటి అనుకోలేదండి. ఆ సౌశీల్యాన్ని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. అచిత్తు కిழ విల్లయ్యే, అచిత్ అయితే మార్పు ఉండదు కదా, తన స్వరూపత్తిలే కిడందరే சேதனனாயிருந்து வைத்து ஞானபலம் இல்லாமையாலே அச்சித்காட்டில் தம்மை குறைய நினைத்திருக்கிறார். చిత్తు అచిత్తు, జ్ఞానము కలది జ్ఞానము లేనిది అనేటువంటిది. ఆళ్వార్లు తాము చేతనులైనా కూడా అచేతనం కంటే కూడా తక్కువగా తమని తాము భావించుకున్నారు. అంటే అంటే లేనిది, తక్కువైనటువంటిది. అచిత్తుకు స్వభావం మారదు. అజ్ఞానంతో అజ్ఞానము జ్ఞానము అనేటువంటిదే ఉండదు. ఈయన చేతనులై ఉండి కూడా జ్ఞానం లేకుండా ఉన్నారు. కాబట్టి నేను అచేతనం కంటే ఈయనుండి అదే నయం, దానికి కాస్తో కూస్తో జ్ఞానం ఉంది. నేను జ్ఞాన స్వరూపుణ్ణి అయిండి కూడా అచేతనంలాగా ఉన్నాను. అంటే అచేతనానికి భగవంతుణ్ణి పొందాలనే తాపత్రయం ఏమీ ఉండదు. ఇక్కడ ఆళ్వార్లకి భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనేటువంటి తాపత్రయము, దానికి నేను అర్హుణ్ణి కాను అనేటువంటి ఒక ఆరాటము. కానీ అలాంటి ఆయన ఆ పెరుమాళ్ళు వచ్చి తమలో కలిసేటప్పటికీ ఆ ఆనందాన్ని వర్ణించలేకపోతున్నారు అని. ఉళ్ళకలంద பெருமக்குள்ளவரான நித்திய சூரிகள் அளவில் కలక్కుమా పోలే తాను కలందానో నిత్య సూర్యులందరూ. ఇది కూడా మూడో తిరువామిడిలో వస్తుంది. నిత్య సూర్యుల వారితో కలిసినట్లుగా నాతో వచ్చి కలిశాడు. నిత్య సూర్యులతో కలిశాడంటే అందం ఉంది, వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి. నాతో కలవడం ఇంకా గొప్ప. ఎందువల్లంటే నాకంత జ్ఞానము లేదు. ఎన్నై ఆరావముదాక నినైతు ఎన్నడవాగ తన్నై నినైతు కిడీర్ కలందదు. పెరుమాళ్ళు చాలా విశేషం ఏంటంటే, నేను ఆయన్ని అతృప్తామృతమా అని అనుకుంటుంటే పెరుమాళ్ళే ఆళ్వార్లని నా అతృప్తామృతమా అనుకుంటున్నారు. ఇది ఇంకా విశేషం. నేను ఆయన్ని గొప్పవాడు అనుకుంటుంటే ఆయన నన్ను గొప్పవాడు అని అనుకుంటున్నారు. ఉళ్ళు కలంద ఏకతత్వం ఎన్నలాంబడి కలందా ఎత్తు, ఒకటే తత్వమా అన్నట్లుగా మారిమలై ముజంగిల్ అనేటువంటి పాసురంలో చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ కూడా నమ్మాళ్వారు పెరుమాళ్ళు ఏకతత్వమా అన్నట్టు కలిశారు. అవనిప్పటి కలందమై నీరెంకొండరెండిల్ వడివిల తొడై కొండేనంగిరారు. ఏమంటే అంత ఆనందపడుతున్నాడని మీకు ఎలా తెలిసింది? అదిగో ఆ శరీర కాంతి మెరిసిపోతోంది. నన్ను చూసిన తర్వాత ఆయన అంత ఆనందపడిపోతున్నాడు. కారార్ కరుమగల్ పోల్ ఎన్నొట్టై కలవి పెరా పేరు ఎన్నమిడం. నన్ను కలిసేటప్పటికీ అసలు పొందని లాభం జీవితంలో ఎప్పుడు దొరకదనుకున్నది దొరికినంత ఆనందంగా తన్వడివిలే తోత్తవిరాన్ ఆ ఆనందాన్ని తన శరీరంలో చూపిస్తున్నాడు. పోతూ ఉన్నాడు నన్ను చూసేటప్పటికి స్వామి. కాలத்திலாரந்த కర్మగల్ పోలెన్నదల్. వర్షాకాలంలో లోపల నీరు కలిగినటువంటి వలాహకం పోలే మెరిసిపోతున్నాడు. కారెండ్రు కరుప్పాయి. కారంటే వర్షాకాల మేఘమని ఒకటి, కరుప్పాయి నల్లగా ఉన్నదని ఒకటి. కరుమై మిక్క ముగిలెన్నుదల్. నల్ల కాంతి చాలా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి మేఘము. ఇవడివయ్యుడయ్యవన్ కిడీర్. ఇంత అందగాడండి, ఘనశ్యాముడు అంటారు. ఘనం అంటే మేఘం, ఘనశ్యాముని వంటి వాడు అని. ఎన్నోడే వందు కలందా నెంగిరార్. అలాంటి ఆయన నాతో వచ్చి కలిశాడు. ఎన్నమ్మాన్ కన్ననకు అవ్వడి వడిగాలే ఎన్న ఎజుదిక్కొండ కృష్ణనకు. ఆ అందంతో నన్ను, నా మనస్సుని, నా ఆత్మని మొత్తం కైవసం చేసేసుకున్నాడు. అంటే ఇంకా నాకేమీ స్పృహ లేదు. స్వామి కనిపించాడంతే, ఆయనలో నేను నా ఆత్మ సమర్పణము చేసేసుకున్నాను. నేరావాయి సంభవళం. ఏమండి పోలికలు చెప్పారు కదా కమలంతో, అలాగా వాయి అంటే పెదవికి కూడా పోలిక ఉందండి. అంటే పవళమాగిర్చవరుందో ఇరుపదెన్నెల్. ఏమండి ఇది ఎర్రటి పగడంలా ఉందండి పెదవి అని. అంటే
பிரவாளத்தை ஸ்பటికస్థానத்திலேయాకి అవ్వరిగే శివంద పవళத்தை కల్పిస్తాల్. పవళాన్ని తీసుకొచ్చి పెడితే ఎర్రగా ఉంటుంది పవళం, ప్రవాళం. అది స్వామి దగ్గర పెదవి దగ్గర పెడితే తెల్లగా కనిపిస్తోంది. అంటే స్వామి పెదవి అంత ఎర్రగా ఉంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అప్పటి శివంద పవళమాయిత్ జాతియాగ తిరుపవళత్తు ఒప్పాకాదదు. ఒక్క పవళం కాదండి, మొత్తం ప్రవాళాలన్నిటినీ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడతాం. స్వామి పెదవికి సాటొస్తాయా? రావు. ఈ ఎర్రదనము ఆయన పెదవికి సాటి రాదు అనేటువంటిది. కణ్పాదం కైకమలం నేరా కుళిరనొక్కిన కణ్. అసలు ఆయన నేత్రాలకి ఏవి పోలిక చెప్పలేమండి. ఎందువల్లంటే చల్లటి చూపు చూస్తాడు. ఆ చూపులో చల్లదనం ఉందే, అది ఏ పోలికలోనూ పద్మాల్లో కాదు, ఇంకెక్కడా కనపడదు. కుళిర నొక్కిన కణ్ నోక్కు తోత్తు విజయం తిరువడిగల్. అలా చూసేటప్పటికి ఆహా నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కెవరయ్యా అంటూ ఆ పాదాల మీద పడిపోతాం. ఈ మూడిటికి కనెక్షన్ ఎలా చెప్పారో నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. చూపు, పాదాలు, చేతులు. అదేంటండి చూపు, చేతులు, పాదాలు అనాలి కదా? కాదు, చూడగానే మనసు చల్లనైపోయి పాదాల మీద పడిపోవాలనిపిస్తుంది. పాదాల మీద పడేటప్పటికి చేతులతోటి పైకి తీస్తాడు. తిరువడిగడిలే విజందార ఎడుతునై కుం కై అక్కున చేర్చుకునేటువంటి కై చెయ్యి ఇవత్తు తామరై జాతియాగ ఒప్పాగా. వీటన్నిటికీ తామర పుష్పము ఏ మాత్రము పోలిక కాదు. అందుకనే అప్పొజిదై కప్పొజుదు ఎన్నారావములు. అప్పుడే వికసిస్తున్నటువంటి తామరాని ఎలాగో సరిపెట్టుకున్నామంతే. పేరారం పెరియవరై మార్పిప్పేరారం ఎంగరపడియే తిరుక్కజెత్తు కిరుమడియట్టు క్షాత వేణుంబడియాన వారం తిరుక్కజెత్తుకు ఇరుమడి ఇట్టు. పెద్ద హారం, పెద్ద హారం అయితే ఇరుమడి ఇట్టు. దాన్ని 2 పోగులుగా చేశారు. 2 పోగులుగా చేసి మెడలో వేసినటువంటి హారం. నీళ్ళు ముడి ఆదిరాజ్యస్తూచకమాన తిరు అభిషేకం. అందమైనటువంటి అభిషేకం. అభిషేకం అంటే ముడి. నాన్ వీడు నాళ్ళు కటిసూత్రం. నాన్ అంటే కటిసూత్రం అంటే మొలతాడు అని అర్థం అన్నమాట. పెన్ను విజయ్ పలవే అనుభవిత్తు పోమిత్తనై పోకి ఎన్నాళ్ళు చొల్లి తలై కట్టపోమా. ఆనందం అనుభవిస్తామే తప్ప ఏం చెప్పితే దీనికి సరిపోతుందో నాకు అర్థం అవడం లేదు. ఏం చెప్పితే పోలిక సరిపోతుందో నాకు తెలియడం లేదు అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఇందులో 6వ ముదము అలాంటి అమృత స్వరూపుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క రూప సౌందర్యాన్ని, ఆయన కలిసినటువంటి సౌశల్య గుణ సౌందర్యాన్ని 5లో మనకి చెప్పారు. 6వ ముదమాయ్ அல்லாவியுள் கலந்த காரால் கருமுகில் போல் என்னம்மான் கண்ணனுக்கோ நேராவாய் செம்பவளும் கண் பாதம் கை கமலம் பேராறு நீழ்முடிనాన్ పిన్నుం నిజై పలవే. ఇప్పుడు మనం 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆభరణ విశేషాలు ఇందులో వర్ణించబడ్డాయి. ఈ పాసురాన్ని కూడా పెద్దలందరూ కూడా ఆ పెరుమాళ్ళని ఇలా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, తిరువారాధన చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఇలా 3 సార్లు చేతులతో కొట్టి ఆ తలుపులు తీసి ఆ పెరుమాళ్ళను చూసేటప్పటికి కలిగిన ఆనందంలో ఆహా ఏం ఆభరణాలు, ఆహా ఏం అందమైనటువంటి నామం, ఆహా ఏమి దివ్యమంగళ విగ్రహం అని ఆ పెరుమాళ్ళను అనుభవించే ఆనందాన్ని 6వ పాసురంలో వర్ణిస్తున్నారు. అందరూ పెద్దలు దీన్ని కోట్ చేస్తూ ఉంటారు తరచుగా. అప్పొజుదే కప్పొజుదెన్ 6వ ముదం అనేది ఎలాగో పలపలవే ఆభరణం అనేటువంటిది కూడా అంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి పాసురము. చాలా మంది దీన్ని తిరువారాధన సమయంలో పఠించడం అనేటువంటిది కూడా ఒక సంప్రదాయంగా ఉంది. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. పలపలవే ఆభరణం పేరుం పలపలవే పలపలవే సోది
வடிவு பண்பு எண்ணில் பல பல கண்டு உண்டு கேட்டு உற்று மோந்து இன்பம் பல பலவே ஞானமும் பாண்பனை మేలార్కే. ఓ ఆ ఓ ఒక్కటి విడిగా చదవాలి. మామూలుగా మనం అలా చదివేస్తాం, పాంబణై మేలార్కేయో అంటాం. అలా కాదు, పాంబణై మేలార్కే. ఓ ఓ అద్భుతం అద్భుతం అని చెప్పడం అన్నమాట. పల పలవే ఆభరణం పేరుం పల పలవే பல பலவே சோதி வடிவு பண்பு எண்ணில் பல பல கண்டுண்டு கேட்டுற்று மோந்தென்பம் பல பலவே జ్ఞానమం పాంబణై మేలార్కేయో. దీనికి మనం ప్రతి పదార్థాన్ని చెప్పుకుందాం. చాలా తేలికగా ఉండేటువంటి ప్రతి పదార్థము విడిగా చెప్పక్కర్లేదన్నంత తేలికగా రచించినటువంటి పాసురము. ఎలాగంటే పల పలవే ఆభరణం, ఆయన ఆభరణాలు చూస్తే అనేకము. పేరు పల పలవే, నామాలు చూస్తే అనేకము. పల పలవే సోది వడువు పన్నెంబిల్, సోది వడివు పన్నెంబిల్. ఆయన యొక్క రూపాన్ని గురించి చెప్పాలి అని అనుకుంటే సోది వడువు పల పలవే. దివ్యమంగళ విగ్రహాలు కూడా అనేకము, కాంతి పుంజములైన విగ్రహములు కూడా అనేకము. పల పల ఇక్కడ ఒక సమాసంగా కలిపేశారు. కండు ఉండు కేట్టు ఉత్తు మోందు ఇన్బం, పంచేంద్రియాల పనులని ఈ సమాసంలో చెప్పారు. కండు చూచి, ఉండు ఆరగించి. చూడడం కంటి పని, ఆరగించడం నాలుక పని. కేట్టు వినడం చెవి పని. మోందు స్పృశించడం చర్మం యొక్క పని. మోందు ఉత్తు, అది ఉత్తు అంటే స్పృశించడం. మోందు ఆఘ్రాణించడం నాసిక పని. పంచేంద్రియాల యొక్క పనులు ఈ సమాసంలో చాలా చక్కగా ఒక్క ఇదిలాగా మనకి, ఒక సమాసం లాగా మనకి అందించారు. పల పల కన్నుండు కెట్టుత్తు మోందు ఎంబం, ఎంబం అంటే దివ్యమైన ఆనందం. పల పలవే జ్ఞానమం పాంబణై మేలార్కే. ఓ శేషసాయి పాంబణై మేలార్కే. పాము మీద ఆదిశేషుని మీద పవళించినటువంటి స్వామి. పల పలవే జ్ఞానము, జ్ఞానములు కూడా అనేక రకములు. ఓ ఓ అద్భుతమైనటువంటి దాన్ని నేను అంతకంటే ఏం చెప్పలేను అన్నట్లుగా ఓ. మనం కూడా చూడండి, ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఓ భలే భలే ఉంది అంటాం. అలాంటిదన్నమాట ఈ ఓ అనేటువంటి దానికి అర్థం. అంటే వెనక చెప్పుకున్న సర్వ ఇంద్రియ సుఖ అనుభవము కూడా ఆళ్వారు వద్దనే పెరుమాళ్ళకి లభించింది. ఈ పెరుమాళ్ళు ఎవరండి? శేషసాయి మీద ఉన్నటువంటి స్వామి. శేషసాయి దగ్గర ఈ 5 పంచేంద్రియ సుఖాలని అనుభవించినటువంటి స్వామి. అలాంటి స్వామికి ఇవాళ ఆళ్వార్ల దగ్గరే చాలా అందమైనటువంటి ఆనందానుభవము కలిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇందులో పల పలవే ఆభరణం, ఆభరణం పాప రెండు ఒకేలా ఉంటాయి కదండి. ఆభరణం అని చదవకూడదు, తమిళంది చదివేటప్పుడు పల పలవే ఆభరణం, ఆభరణం పాప అన్ని అక్షరాలు ఒకటే కదండి తమిళంలో. అందువల్ల ఆభరణం చాలా అసంఖ్యేయమైనటువంటి ఆభరణములు కలిగిన వాడు. భూషణాది అపరిచ్ఛేదత్తై అనుభవిక్கிறாరంటారు పన్నీరాయరు పళ్ళం. ఎన్ని అలంకారాలు చెప్పలేని దాన్ని ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నారు అని. ఏమిటండి అవి అంటే, మనకి గద్యత్రయంలో వైకుంఠ గద్యలో ఒక సమాసం వేశారు. ఏమని? కిరీట మకుట చూడావతంస
మకర కుండల ద్రైవేయక హారకేయూర కటక శ్రీవత్స కౌస్తుభ ముక్తాదామ ఉదర బంధన పీతాంబర కాంచీ గుణనోపుర అపరిమిత దివ్య భూషణ. అంత సమాసం వేశారండి. చాలా అందమైనటువంటి ఆభరణాలన్నీ చాలా మటుకు చెప్పేసినట్లుగా, ఇంకా చెప్పనివి కొన్ని వందలు ఉన్నాయి, అది వేరు విషయం. ఒక్కొక్క దివ్యాభరణం, కిరీటం, మకుట చెప్పామే, తలకి పెట్టేటువంటి కిరీటాలు, తల చుట్టూ ఉండే కిరీటము, ఇలా పైకి వెళ్ళే మకుటము, అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి కదండి. రౌండ్ గా ఉండే విశేషంగా ఉండేది ఒకటి, పైకి పెట్టేది ఒకటి, ఉన్నతంగా ఉండేది ఒకటి అన్నమాట. మకుటము అంటారు దాన్ని, ఇలా పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని మకుటము అంటారు. కిరీట మకుట చూడ 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 అంటే పాపిడి బొట్టు, ఇలాగ పాపిడి బిళ్ళ అని పెట్టుకుంటాను చూడండి. నుదుటి మీకు లేకట్ వచ్చి ఒక చైను ఈ జుట్టుకి తగిలిస్తే ఇలా మెరుస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని చూడ అంటారు. ఆ చూడ అవతంసము అంటారు. అవతంసం అంటే చక్కగా మెరిసేటువంటి అద్భుతమైన నగ. మకర కుండల, ఇంకా చెవులకి కుండలాలు ఉంటాయండి. అవి మకరం లాగా, మకరం అంటే చేపల్లో ఒక రకానికే మకరం అని పేరు, కొంచెం పెద్ద చేప లాంటిది అనమాట. అందువల్ల కుండలాలు చేయించేటప్పుడు కూడా ఆ నోరు తెరిచినట్లుగా అలాగ చేయించుకుంటారు ఆ కుండలాలను కూడా. మకర కుండల, అలాంటి కర్ణాభరణాలు, వేలాడేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కర్ణాభరణాలు. ఇక్కడ తిరునెడుందాండకంలో తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు కూడా మకరం సేర్కుజై ఇరుపాడు ఇలంగియాడ, ఆ కుండలాలు అలా అలా ప్రకాశిస్తుంటే మనకి లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారు కూడా అంటారండి, ఆ కుండలాలు పెట్టుకుంటేట చెవి కుండలాలకి ఈ బుగ్గలకి పోటీ వచ్చిందిటండి. చెవి అంటుందిట, చచ్చేలా ఇలా పొడి చేసి గుచ్చేసి కుట్టేదేమో నాక, అందమేమో నీక, బుగ్గల మీకు అలా ప్రకాశిస్తూ అందంగా ఉండడమా అని చెప్పి చెవులు ఈ కపోలాలు రెండు దెబ్బలాడుకుంటాయి అని లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారు చాలా అందంగా కొన్ని కొన్ని భావాలు అలా చెప్పినట్లుగా, తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు కూడా చెప్పినట్లుగా మకర కుండల, అలా మకరమాకారంలో చెక్కిళ్ళకి అందం ఇస్తూ వేళ్లాడేటువంటి కుండలాలు. గ్రైవేయక, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం చూడండి. కిరీట మకుట అంటే తల దగ్గర నుంచి వచ్చాం. తల దగ్గర నుంచి నెమ్మదిగా జుట్టు పాపిడి బిళ్ళ దాకా వచ్చాం. పాపిడి బిళ్ళ దగ్గర నుంచి దగ్గరగా చెవి కుండలాల దాకా వచ్చాం. అక్కడి నుంచి గ్రైవేయక, గ్రైవేయకం అంటే గ్రీవం అండి, మెడ. ఈ మెడ మీద సాముద్రిక గుర్తులుగా 3 గీట్లు ఉంటాయండి. చాలా మందికి చక్కగా 3 గీట్లుగా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఇది పెరేవాచ్యం పిళ్ళై అంటారు. ఆ 3 రేఖలకి 3 ముత్యాల హారాలు సమర్పించారా అన్నట్లుగా 3 హారాల దాన్ని వెనక ఒక కొక్కెంతో అమర్చిన హారుంటండి. దానికి గ్రైవేయకము. మెడలో ఏది పెట్టుకున్నా గ్రైవేయకమే. గ్రీవం అంటే మెడ అని అర్థం. గ్రైవేయకము అంటే మెడని అలంకరించేటువంటి ఒక ఆభరణము అని పేరు. అది ముత్యాలతో కూర్చున్నటువంటి ఒక చక్కని దండ అన్నమాట. హారము అంటే ఏంటండి, అది ఇందాక చెప్పుకున్నానే, పెద్దదిగా ఉండడం వల్ల హారాలు చూడండి, మనకి పెద్ద హారాలు చిన్న హారాలు అని ఉంటాయి. మెడ దాకా లాకెట్ ఒకటి, గుండెల దాకా లాకెట్ ఒకటి, ఆ కింద నాభి దాకా పెద్ద 3 రకాలుగా అలాగ పెద్ద హారాలు ఉంటాయి చూడండి. అలాంటి హారాలు కలిగినటువంటి కేయూర, మెడ దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వచ్చారండి, భుజం దగ్గరికి వచ్చారు. కేయూరములు, అంగదములు, వంకీళ్ళు అంటూ పెట్టుకుంటారే, వాటికి పైన కూడా ఇలా రౌండ్ గా ఒకటి పెట్టుకుంటారు. వాటిని కేయూరములు అంటారు, అంగదములు అంటారు. ఇక్కడ అంగదాలు పెడితే ఇక్కడ వంకీలు పెట్టుకుంటారు. కొంచెం కిందకి దిగేటప్పటికి చెయ్యి అందులో తీసుకువెళ్ళి అంగదాలు అని వాటిని పెట్టుకుంటారు. అక్కడి నుంచి కటకాలు అంటే ముంజేతికి పెట్టుకునేటువంటి గాజులను, వాటిని కటకాలు అంటారు. శిరస్సు దగ్గర నుంచి గాజుల దాకా వచ్చాం. శ్రీవత్స, శ్రీవత్సం అనేటువంటిది ఒక పుట్టు మచ్చ
గుండెల మీద అది కూడా ఒక ఆభరణం వంటిదే అని మనకి తిరుమలలో కూడా, తర్వాత రామాయణంలో మండోదరి అంటుంది కదండి, వ్యక్తమేష మహాయోగి అని. రామచంద్రుడు సాక్షాత్తు క్షీరాత్మవం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు. శ్రీవత్సవక్షాః అక్షయ్యః అనేటువంటి శ్లోకంలో అది కూడా ఒక ఆభరణం లాగా, ఒక లేకట్ ధరించినట్లుగా గుండెల మీద ఉంటుంది. కౌస్తుభ, శ్రీవత్సం ఏమో కొంచెం కుడివైపుకు ఉంటుంది, కౌస్తుభం ఏమో గుండెల్లో మధ్యలో ఉంటుంది. అది ఏ కాలంలో కూడా పెరుమాళ్ళను విడిచి ఉండదు. ముక్తాదామ, ఇంకా ముత్యాల హారము. ఈ ముత్యాల హారం ఏంటంటే ఏకావళి, ఒకే ఒంటిపేట ముత్యాలు, ముత్యము పగడము కలిపినటువంటి హారము, 3 పేటలు కలిగినటువంటి హారము. త్రిసరం అంటారు దాన్ని. 3 పేటలు ఉండి బంగారం బెళ్ళతోటి దాన్ని కలుపుతారు, చక్కగా వేళ్లాడుతూ ఉండేటువంటిది. పంచసరం, 5 పేటలుగా ఉండేటువంటి ముత్యాల హారం కూడా ఉంటుందండి. ఇలాంటి వాటితో ఉదరబంధ, ఉదరబంధం అంటే వడ్డాన్నం అని. వడ్డాన్నము మామూలుగా చక్కగా సన్నగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి, వద్ద ఎత్తుగా లేనటువంటి వాళ్ళు పెట్టుకోవలసినటువంటి అందమైనటువంటి ఆభరణం. దేంట్లోనే అంటాడు చూడండి, బాబాయ్ ఇప్పుడు నీకు ఎన్ని కిలోలు తెస్తే సరిపోతుంది, వడ్డాన్నం చేయించమంటున్నావు అంటాడు చూడండి. అలాంటి వాటికి కాదండి, ఆ ఫిగర్ కూడా అది పెట్టుకోవడానికి అందమైనదిగా ఉండాలి. ఉదరబంధం, తిరువయత్తు ఉదరబంధం ఎన్నళ్ళత్తుళ్ళెన్నవులాగిండ్రదే అని అమలనాథ పిరాన్లో తిరుప్పాణి ఆళ్వార్లు, ఆహా ఏమి ఉదరబంధం అయ్యా, ఎంత బాగా పెట్టుకున్నావయ్యా అని అన్నట్లుగా వీటితో పాటు పీతాంబర, పట్టు వస్త్రాలు, మహారజనం వాస, బంగారు రంగు కలిగినటువంటి వస్త్రాలు. పట్టు వస్త్రాలంటే అలాంటిదన్నమాట. అందుకనే ముడిచ్చోదియాయిలో మనకి చెప్తారు, పడిచ్చోది అడయ్యోడం పల్గలనాయ్ నిన్ పైంబన్ కడిచ్చోది కలందదువో. ఏమయ్యా, నేను నడుముకి వస్త్రం అందం ఇచ్చిందా, వస్త్రకాంతి వల్ల నడుము శోభిస్తోందా అని అడిగినట్లుగా అందమైనటువంటి పీతాంబరం. కాంచీ గుణ, కాంచీ గుణము అని అంటే కటి సూత్రం, మొలనోలు అని. ఇవి కూడానండి వడ్డాన్నం నుంచి కిందకి ఆడవాళ్ళు కూడా ఇలాగా పెద్ద హారాల్లాగా 5-6 స్టెప్స్ గా ఉండేటువంటి దాన్ని వడ్డాన్నం నుంచి నడువుకి పెట్టుకునేటువంటి ఒక హారం కూడా అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది. నోపుర, నోపురాలు అంటే కాలి అందెలు. కాలి అందెలు ఇంత చెప్పి ఆది అపరిమిత దివ్య భూషణ, ఇలాంటివి చాలా కలిగిన వాడా అంటారు. ఎక్కడ మనకి వైకుంఠ గద్యలో చెప్పినటువంటివి. ఇందులో చాలా అందమైన మాట ఒకటి అన్నారండి, 155వ పేజీలో 6వ పార్ట్. తమ్ముడనే కలంద్ ఆర్తానాయ్ అనేక శరీర పరిగ్రహం పణ్ణి ఎన్నై అనుభవ నిన్నాన్ కిడేర్ ఎంగిరార్. ఒక్క శరీరంతో నన్ను అనుభవించడం చాలక ఆనాడు సౌబరి 50 శరీరాలు భరించి 50 మందిని ఆనంద పెట్టినట్లుగా నన్నొక్కడినే అనుభవించడం కంటే నా చుట్టూ పెరుమాళ్ళ రూపాలే. ఒక ఆయన నా తల నిమురుతున్నాడు, ఒక ఆయన నా కళ్ళల్లోకి చూస్తున్నాడు, ఒక ఆయన నా బుగ్గ నిమురుతున్నాడు. ఇన్ని రకాలుగా నన్ను అనుభవిస్తున్నారు. పలపలవే ఆభరణం జాతి భేదమం వ్యక్తి భేదమం ఇరెక్కరపడే. ఇన్ని ఆభరణాలు మనం చెప్పుకుంటే అన్నే కాదండి, ఇంకా జాతి భేదం కూడా ఉంది అన్నారు. జాతి భేదం ఉండడం ఏమిటండి అంటే, ఒక కిరీటాన్ని తీసుకుంటే తల చుట్టూ తిరిగేది, తల పైకి వెళ్ళేది అని 2 రకాలు చెప్పారా. ఒక హారాలు తీసుకుంటే మెడకే పెట్టేవి, కొంచెం కింద దాకా వచ్చేది, కొంచెం వక్షస్థలంలో వేళ్లాడేది అని ఇన్ని చెప్పారా. ఒక చేతికి గాజులు అన్నారనుకోండి, అక్కడ ఆపేశాం ఆది అనే పదం చేత. అక్కడి నుంచి కిందకి వెళితే అన్ని వేళ్లకి ఉంగరాలు చెప్పారా. ఈ ఉంగరాలకి ఈ గాజులకి కనెక్టింగ్ గా ఉండే చైన్స్ 5 చైన్లు వస్తాయి. అవన్నీ ఉన్నాయా? ఇవన్నీ జాతి భేదం. బాబోయ్ ఎన్ని రకాల ఆభరణాలు! ఇవాళన్నీ నగలే నగలన్నమాట మనకి. జాతి భేదమం వ్యక్తి భేదమం ఇరెక్కరపడి
తిరుక్కైకు చాతుమవై అండ్రాలనేకం, చేతికి పెట్టుకునేవి అనేక రకాలున్నాయి. ఒక మాట వదిలేశారు. ఒక్క మాట అంటే ఏమిటంటే, ఒక భుజాన్ని దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఈ పైన పెడికి పెట్టుకునేటువంటివి, ఆ కిందకు వచ్చేటప్పటికి అంగదాలు, ఆ కిందకు వచ్చేటప్పటికి గాజులు, ఆ వేళ్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఉంగరాలు, ఆ ఉంగరాలను గాజులతో కలిపేటువంటి హారాలు, ఇన్ని ఒక్క చేతికే ఉంటుంది. అన్ని ఆభరణాలు. జాతి భేదం అంటే అదండి. అంటే చేతికి పెట్టుకునే నగ అని ఒక జాతి, ఆ చేతికి పెట్టుకునే నగల్లో ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి. అది దాన్ని జాతి భేదము అంటారనమాట. వ్యక్తి భేదము నిరిద్దరపడి, అది కూడా ఒక్కొక్క దాంట్లోనే ఒక ఉంగరమే తీసుకుంటే అది ఒంటిరాయి ఉంగరమా, ఇది వ్యక్తి భేదం అంటారండి. మళ్ళీ ఇందులో చూడండి, ఇది ఒంటిరాయి ఉంగరమా, లేకపోతే 5 రాళ్ల ఉంగరమా, లేకపోతే వజ్రం ఉంగరమా, లేకపోతే పగడం ఉంగరమా, ఇలా మళ్ళీ ఆ ఉంగరాల్లోనే అనేకమైనటువంటి భేదాలు. ఈ పలపలాకి ఇంత అర్థం ఉంది అని చెప్తున్నారు. తిరుక్కైకు చాత్మవయ్యన్నాలనేకం అవై తన్నిలే ఇడైచెరి కడైచెరి. ఇడైచెరి అంటే బాహువుకు పెట్టుకునేది, కడైచెరి అంటే చేతికి పెట్టుకునేది, వలయం అన్నమాట. అంటే ఒక్క చేతిలోనే భాగాలను బట్టి అలా రకరకాలుగా పెట్టుకునేటువంటివి. ఎండనేకమాయిరిక్కిమరే పేరు పలపలవే. అమ్మో చాలండి బాబు, అన్ని నగలు చెప్పకండి, మాకు టెంప్టేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు. అయ్యో ఇవి కొనుక్కోవాలా, అవి కొనుక్కోవాలా, ఏం చేయాలా అని. ఇంకోటి మా టాపిక్ మార్చేయండి, మనసు ఇదైపోతుంది అంటే. పేరు పలపలవే, పేర్లు కూడా అనేకం ఉన్నాయి. అనుభవ సమయத்தில் నామగ్రహణత్తుకు విషిద్ద వెడమెల్లాం తురై. 156వ పేజీ. ఆ పరమాత్మను అనుభవించేటప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆయన గుణాన్ని తలుచుకుంటే వచ్చే పేర్లు వేరు, ఆయన సౌశీల్యాన్ని తలుచుకుంటే చెప్పే పేర్లు వేరు. సౌశీల్యం తలుచుకున్నాం అనుకోండి, గోవింద అనేటువంటి నామాన్ని తీసుకుంటాం. ఎంత గొప్పవాడివి, ఈ పశువులని వాటిని కాచేటువంటి స్థితికి వచ్చావయ్యా. ఇది సౌశీల్యానికి సంబంధించిన నామం. అన్నీ పలపల ఒక్కొక్క దానికి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అసలు ఇవాళ అవదు. ఎందుకని నామాలు స్వరూపాన్ని బట్టా నామము, గుణాన్ని బట్టా నామము, లేక పుండరీకాక్షత్వాన్ని బట్టా నామము, దేనిని బట్టి పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చ అవతారాలను బట్టా నామము. ఎన్ని నామాలో అది తమిళంలో చెప్పే నామాల, సంస్కృతంలో చెప్పే నామాల, తెలుగు భాషలో చెప్పే నామాల, ఏ భాషల్లో చెప్పేవి? నిత్యోదిత శాంతోదిత కేశవాది 12 నామాల. ఎన్ని చెప్పుకోవాలి, అన్ని రకాలైనటువంటి నామాలు. శీలప్పేరు కస్లైన్, శీలప్పేరు గోవింద నామము, ఆయన సౌశీల్యాన్ని చెప్పే పేరు శీలప్పేరు. వీరప్పేరు ఆయన సాహసాన్ని చెప్పే నామము. వీరప్పేరు అంటే ఏది? మధుసూదన ఉందనుకోండి, మధువు అనేటువంటి రాక్షసుని నశింపచేసిన వాడా అని చెప్పి వీరప్పేరు అనేకమాయిరిక్కిమిరే పలపలవే సోదివడువు. బాబోయ్, పేర్లు చూస్తే ఎన్నున్నాయా! అసలే 1000 నామాలను మేము చెప్పుకుంటుంటే మా నమ్మాళ్ళవారిలో నిన్నేమో ఎన్నావి కలందుడన్నని నా మనసులో కలిసిన ఆయన ఇంకా కొత్త పేరు కూడా ఒకటి పెట్టారు కదండి. ఇలా ఎవరెవరు అనుభవాన్ని బట్టి వాళ్ళు బోళ్ళు పేర్లు పెట్టేస్తున్నారు. ఆ పేర్లను చెప్పుకోవడానికి, గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కూడా మాకు శక్తి లేనన్న పేర్లు. సరే, ఇంకోటి ఏమన్నా చెప్పండి. పలపలవే సోదివడవు తిరునామ ద్వారా కాణుం వడిగళం పల. ఆ నామాన్ని బట్టి చూసే రూపాలు కూడా చాలా చాలా ఉన్నాయి. ఇది ఇంకా ఎంత ఛాన్సో చూడండి. నామాన్ని బట్టి రూపము అంటే కేశవుడు, ఓహో కేశీయమే రాక్షసుల్ని చంపించిన వాడా. గోవిందుడు, ఓహో ఆవులని రక్షించేటువంటి వాడా. నారాయణుడు, ఓహో బయట లోపల వ్యాపించి ఉండేటువంటి వాడా. పద్మనాభుడు, ఓహో నాభీ కమలంలోంచి బ్రహ్మగారిని పుట్టించిన వాడు. ఇలా ఏ నామం తీసుకుంటే ఆ నామమే ఆ రూపాన్ని మన కళ్ళ ముందు నిలబెట్టేటువంటిది. పలపలవే సోదివడు
తిరునామ ద్వారా కాణుం వడికళం పల. తిరునామాల చేత కనపడేటువంటి వడివు కూడా చాలా, వడివు అంటే సౌందర్యము కూడా రకరకాలుగా, స్వరూప సౌందర్యం చాలా గొప్పది. அப்ராகிருத திவ்ய சம்ஸ்தானத்தை இதர சஜாத்தியமாக்குகையாலே எல்லாம் சோதி వడివాయే ఇరుక్కుమిరే. అప్రాకృత దివ్య సంస్థానము అన్నారు. ఏమండి పోనీ ఒక అవతారాలు తీసుకోండి, అయ్యి బాబాయ్ మత్స్యం తీసుకోమా, కూర్మం తీసుకోమా, వరాహం తీసుకోమా, అమ్మో అదంతా వద్దండి, ఆ అవతారాలు అలా పెట్టండి. మీ ఇంట్లో పెరుమాళ్ళని తీసుకోండి, మా ఇంట్లో పెరుమాళ్ళ అయితే మేము బంగారంతో చేసినవని అనుకోవాలా, వెండితో చేసిన అనుకోవాలా, రాగివి అనుకోవాలా, లేకపోతే పంచలోక విగ్రహాలు అనుకోవాలా, మేము చెక్కతో చేసి పెట్టిన పెరుమాళ్ళు అనుకోవాలా. ఎన్ని వడివు, ఎన్ని రకాల శారీరక సౌందర్యము ఉందో. అంతేకాదండోయ్, ఒక ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు, ఒక ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు, ఒక ఆయన పడుకొని ఉన్నాడు. ఎన్ని సౌందర్యాలలో. మళ్ళీ ఆ పడుకోవడం కూడా ఎక్కడండి? ఆదిశేషుడి మీద పడుకున్నాడా, సముద్ర తీరంలో దర్భసేనుడై ఉన్నాడా? ఏ రూపాన్ని మేము భావించుకోవాలండి? అనంత పద్మనాభ స్వామి అనుకోవాలా, బాల రూపస్వామి అనుకోవాలా, నావి బ్రహ్మ కలిగినటువంటి వాడు అని అనుకోవాలా? అయ్య బాబోయ్, పశ్చిమే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశ. ఎన్ని రూపాలు ఉన్నాయండి? శతస అద సహస్రశ, వందల కొద్ది, వేల కొద్ది ఉండేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి నామములు కలిగిన వాడు, నామాలకి తగినటువంటి దివ్య ఆకారము కలిగిన వాడు. అప్రాకృత దివ్య సంస్థానத்தை అత్యద్భుతమైనటువంటి రూపం వల్ల ఇతర సజాతీయమాక్కుగయ్యాలే ఎల్లాం సోది వడివాయే ఇరుక్కుమిరే. ఏది చూస్తే అదే మెరిసిపోతోంది ఆ రూపము. సౌవర్యై పోలే అనేకం వడువు కొండాయిత్తు ఇవరే అనుభవించరదు. ఎక్కడో సౌబరి అనేటువంటి వాడు ఒక శరీరం చాలక ఎక్కువ శరీరాలు తీసుకుని ఆనందానుభవం పొందాడని విన్నాం. కానీ పెరుమాళ్ళు నా దగ్గర అనేక రూపాలు ధరించి నన్ను ఎంతో ఆనందంగా అనుభవిస్తున్నారు. ముక్తం తన్నై అనుభవిక్కుం పోదు పడుమా పోలే. ఇది పరమపదంలో ఎలా ఉంటుంది? ముక్తుడు, మనం కూడా ఒక మాట అనుకుంటాం చూడండి, అబ్బా ఆ సౌందర్యం చూడాలంటే 2 కళ్ళు చాలట్లేదండి అని. ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైన ప్రయోగం. 2 కళ్ళు చాలట్లేదండి, కానీ మనకున్నవి 2 కళ్ళు. ఏం చేస్తాం? పరమాత్మకి ఆ బాధ లేదు. ఎన్ని కళ్ళు కావాలంటే సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్, అది కదండి. మనం ఎన్ని కళ్ళు ఎలా కావస్తే అలాగా ఆళ్వార్లను చుట్టుముట్టేసి చూస్తున్నాయిట ఆ కళ్ళు అన్నీ కూడా. తానన్నయ్య అనుభవిక్క పలవడివ కొండ్లా నిన్రాన్. అక్కడ నిత్య సూర్యులు అంతలాగా పెరుమాళ్ళను అనుభవించాలనుకుంటారు. గ్రేట్ ఏంటంటే ఆ పెరుమాళ్ళు వచ్చి ఇన్ని రూపాలు ధరించి నన్ను అనుభవించాలని అనుకుంటున్నారు. అది గొప్పతనం. లోకమంతా ఆయన పాదాల మీద పడుతుంటే ఆయన వచ్చి ఆళ్వారే ఆళ్వారే అంటూ నా చుట్టూ తిరుగుతారేంటండి? అదండి ఆయనలో ఉండేటువంటి సౌశల్యం. పల ఇత్యాది. తర్వాతదేమో 5 ఇంద్రియాలకి సంబంధించినటువంటి వ్యాఖ్యానం. కండు, చూచి అంటే నేత్రం కర్మ. ఆ 5 పదాలకి కూడా మనకి వాసనంలో ఇచ్చినటువంటి 5 పదాలని ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలి. ఏమిటండి? కండు, ఉండు, కేట్, ఉట్టు, మోందు, 5 పదాలు ఉన్నాయి. ఈ 5 పదాలకి వరుసగా అర్థం ఏంటి? కండు, చూచి, ఉండు, ఆరగించి, ఆస్వాదించి, అనుభవించి, కేట్టు విని చెప్పేవి, ఉత్తు తాగి స్పర్శ సుఖాన్ని అనుభవించి, మోందు వాసన చూసి, అంటే ఆగ్రాణించి. పిల్లల్ని చూడండి, చాలా ఇష్టమైనప్పుడు తలకి దగ్గర తీసుకుని మనం ఇలా అంటాం. అలాగా ఆళ్వార్లను కూడా పెరుమాళ్ళు అన్ని రకాలుగా ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఉండాగక్కడ దాన ఐంద్రియ సుఖంగళం పల
ఇలా ఇంద్రియ సుఖాలు కూడా చాలా 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 ఉన్నాయి. దృష్టి ప్రియమాయిరుక్కుమ వయ్యం. మళ్ళీ వాటికి వివరణ ఇస్తున్నారు. కన్నంటే దృష్టి ప్రియమాయిరుక్కం, చూడగానే ఆనందాన్ని కలిగించేవి, అది కన్నుకనమాట. భుజెక్కుమవయ్యం, అది ఉండుకి తినేదానికి నాలుకకి తీసుకోవాలి అని. కేట్ శ్రవణేంద్రియ విషయమాయిరుక్కుం అవయ్యం, చెవికి చాలా ఆనందంగా ఉండేలాంటివి. ఒత్తు అది అంటే మన యొక్క చర్మం అన్నమాట, దానికి స్పర్శ సుఖం. స్పర్శ విషయమాయిరుక్కుమవయ్యం. మోందు ఆఘ్రాణించడం, ఘ్రాణేంద్రియ విషయమాయిరుక్కుమవయ్యం ఆగ అనేకమిరే. అన్ని పంచేంద్రియ సుఖాన్ని అనుభవించడము. మనకు కనపడేటువంటివి జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలలో కర్మేంద్రియాలు 5 చేసేటువంటి పనిని పెరుమాళ్ళు నా విషయంలో చేశారు. నన్ను తాకారు, నన్ను దగ్గరికి తీసుకున్నారు, నా మాటలు విన్నారు, నా శిరస్సుని ఆగ్రాణించారు, నా చుట్టూ తిరిగారు అనేటువంటిది. ఇంకా ఆఖరిది పలపలవే జ్ఞానము. జ్ఞానం కూడా అనేక రకాలు. ఏమంటే జ్ఞానం అంటే తెలియట అని ఒక్కటే అర్థం. ఇది అనేక రకాలు ఎలా ఉంటుందండి? ఇందాక ఇంద్రియ సుఖాల వల్ల వచ్చేటువంటి జ్ఞానం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. ఒకటి చూశాడు, నేత్ర ఇంద్రియానికి జ్ఞానం ఉండడం వల్ల చూడగలిగాడు, ఆ ఆనందం వేరు, దానివల్ల కలిగిన జ్ఞానం వేరు. అలాగే ఉండు ఆరగించాడు, రసన ఇంద్రియానికి కలిగిన అనుభవం ద్వారా మనకి కలిగేటువంటి జ్ఞానము వేరు. ఇలా 5 ఇంద్రియాల ద్వారా 5 రకాల సుఖాలను మనము అనుభవిస్తున్నాము లౌకికంగా. వీటన్నిటినీ ఆళ్వార్ల విషయంలో అనుభవిస్తూ పలపలవే జ్ఞానము విషయంగళై చొల్లుదల్, పైన చెప్పిన విషయాలను చెప్పి అంటే పంచేంద్రియాలని చెప్పి, అవత్తై అరిక్కైకు సామగ్రియాన జ్ఞానంగళై చొల్లుదల్, వాటికి తెలిసేటువంటి విషయానుభవము చేసేటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పారు. జ్ఞానము పలవుండో. ఏమండి జ్ఞానం కూడా అన్ని రకాలుగా ఉంటుందా? ఒకటే రకం కాదా అంటే, విషయంగళతో రంబే దిక్కుమెరే జ్ఞానం, అనుభవించే విషయాన్ని బట్టి జ్ఞానం మారుతూ ఉంటుంది. చూస్తే చూడడం వల్ల మెదడులో మనకు కలిగే జ్ఞానం వేరు, తినడం వల్ల కలిగేటువంటి జ్ఞానం వేరు. 5 ఇంద్రియాలు 5 రకాల తృప్తిని మనకి ఇస్తాయి. ఇవి మనం లౌకిక విషయాల్లో అనుభవిస్తున్నామే. వాటిని పెరుమాళ్ళ విషయంలో ఆళ్వార్లు అనుభవిస్తే, ఆళ్వార్ల విషయంలో పెరుమాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. స్వ వ్యతిరిక్తంగళై ఎల్లాం విషయమాగ ఉడయ్యనాయి. తన కంటే స్వ వ్యతిరిక్త, తన కంటే మిగిలిన అన్ని తన అధీనంలో పెట్టుకునే స్వామి. అన్ని ఆయన యొక్క కైవశమై చేతికి వశమై ఉంటాయి అని అర్థం అన్నమాట. అవత్తై ఎల్లాం అరియవం వల్లనాయి, వాటన్నిటినీ తెలుసుకోగల సమర్థుడై. ఏమండి మనకి గురించి తెలిసినది మనం తెలుసుకోవడం అదో పెద్ద సామర్థ్యమా అంటే సామర్థ్యమే. అన్నీ మనం చెప్పలేం. హోమియో డాక్టర్స్ ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు. మీకు నొప్పి, తలనొప్పి ఇటు నుంచి అటు వస్తుందా, అటు నుంచి ఇటు వస్తుంది? ఏమోనండి చూడాలండి, చూసి ఇప్పుడు చూశాక కాసేపు కాదండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది అని. మీకు చల్లగాలి పడుతుందా, వేలిగాలి పడుతుందా, ఏమో గుర్తు తెచ్చుకోవాలండి. ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ మీకు బాధగా ఉంది. ఏమండి ఏమిటి బాధ? ఏదో చెప్పలేకపోతున్నానండి, అలాంటి బాధ. ఇది మనం అందరం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. గాబరా బయలుదేరుతుందండి. ఎందుకు గాబరా బాధ ఏమో తెలియదండి, దాన్ని చెప్పలేము. చెప్పగలగడం కూడా ఒక జ్ఞానం. కరెక్ట్గా మనం చెప్పగలిగితే కరెక్ట్గా వైద్యం జరుగుతుంది. అది మనం చెప్పడంలో తేడా ఉంటే, ఎడం వైపు నుంచి కుడివైపుకి అన్నదానికి మందు వేరు, హోమియోలో కుడివైపు నుంచి ఎడం వైపుకు వెళ్ళే మందు వేరు. అలా ఉంటుందండి అంటే ఉంది. అలాగా హోమియో శాస్త్రం అద్భుతమైనటువంటి
శాస్త్రము అన్నమాట. అలాగా ఇక్కడ విషయమాగవుడయ్య అవత్తై ఎల్లాం అరియవం వల్లనాయ్ అవన్నీ తెలుసుకోగల సమర్థమైన జ్ఞానము కలవాడై அவத்தை எல்லாம் అనుభవిత్తాల్ వరుమేత్తయ్యం ఉడయ్యనాయిరిక్కమిరే. అవన్నీ తెలిసేటప్పటికీ ఆహా నాకు తెలిసిందేని శరీరంలో ఒక దివ్యమైనటువంటి కాంతి వచ్చినటువంటి వాడు. అంటే మనకు కూడా చూడండి, ఆత్మవిశ్వాసం లేని వాళ్ళు ఉంటారు, ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం లేని వాళ్ళని నీకు ఈ రెండిట్లో ఏది ఇష్టం అంటారు అనుకోండి, ఏమోనండి అది ఇష్టమే ఇది ఇష్టమే, నేను అలా చెప్పలేనండి అంటాం. మనందరం సాధారణంగా అది బాగుంటుంది. అలా కాదండి, ఇది నాకు ఇష్టం ఖచ్చితంగా చెప్పగలరు. అది కూడా ఒక జ్ఞానం అంటారు. నీకు ఏది ఇష్టమో నువ్వు తెలుసుకోవడం కూడా ఒక విచిత్రమైనటువంటి జ్ఞానమే, విశేషమైనటువంటి చాలా సహజంగా ఉంటుందండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్. మనకి ఏది ఇష్టమో మనకి తెలియదు, ప్రతిదానికి సందిగ్ధావస్థ వస్తూ ఉంటుంది. అలా కాదు, నిర్ణయంగా చెప్పగలిగినటువంటి అవత్తై ఎల్లా మరియవం వల్లనాయ్ అన్నిటినీ స్పష్టంగా తెలుసుకోగలిగిన వాడై అవత్తై ఎల్లాం అనుభవిత్తాల్ వరుమేత్తం అవి అనుభవించడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఏత్తం గొప్పతనాన్ని ఉడయనాయరిక్కమిరే. మీకు ఆయన గొప్పగా అనుకుంటున్నాడని ఎలా తెలిసిందండి? ఆయన్ని చూస్తే తెలిసిపోతాను. ఒక్కొక్కళ్ళు పాట పాడుతుంటారండి, కాన్ఫిడెంట్గా పాడుతుంటారు. ఒక్కళ్ళు వణికిపోతూ దడదలాడుతూ తప్పులో రైట్లో ఏమిటో తెలియకుండా వాళ్ళని చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంగా పాడుతున్నాడండి అంటాం మనం. అంటే వాళ్ళు చేసే పని మీద వాళ్ళకి ఒక నియంతృత్వం అనేటువంటిది ఉంటుంది అన్నమాట. తమ అధీనంలో ఉంచుకోగలిగిన వారు అన్నమాట. అది వచ్చేటప్పటికి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. అది పెరిగేటప్పటికి మనం మాట్లాడే మాట ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఏమో అలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే అన్నిటికీ అలా ఇలా, అది వేరండి. అది తెలుసుకోలేని తనం. ఖచ్చితంగా ఇలా ఉండాలి అని నిర్ణయాత్మక జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఆ శరీర కాంతి వేరుగా ఉంటుంది. ఇది మనకు కూడా ఒక ఉపదేశమే అనమాట. పాంబణై మేలార్కే ఓ, ఆ ఓ ఒక్కటి ఒక గీటు గీసుకుని వేరే పెట్టుకోండి. ఆహా பாம்பனை மேலார்க்கே இவை எல்லாம் ஒரு விஷயத்திலே உண்டு అనుభవిக்க వెన్నమిడத்துకు ఉదాహరణం కాட்டுகிறாర్. ఏమండి ఇవన్నీ ఒక్క చోటే ఉంటాయా? దానికి ఉదాహరణం చెప్పండి. ఓ తప్పకుండా భలే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఒక చోట ఉండడం కష్టం. స్పర్శేంద్రియత్తుకు ఉండు, கிராணேந்திரியத்துக்கு உண்டு, கண்ணுக்கினது இருக்கும், இவை தொடக்கமானவை எல்லாம் ఉండిరే. పెరుమాళ్ళకి ఈ పంచేంద్రియ జ్ఞానము ఆయన అధీనంలోనే ఉంటుంది. ఎలాగా? స్పర్శేంద్రియాన్ని చెప్పారు, గ్రాణ అంటే నాసిక, ముక్కుని చెప్పారు, వాసన చూసేది, కన్నుకు నేత్రాన్ని చెప్పారు. ఏమండి మరి చర్మాన్ని ఎందుకు వదిలేశారు? నాలుకను వదిలేశారు. అది ఉపలక్షణం అండి, వదలలేదు. ఈ మూడు చెప్తే ఐదింటిని చెప్పేసినట్లే అనేటువంటిది. ఇవై తొడక్కమానవై అన్నారు. అందుకే తొడక్కమాన అంటే మొదలైన అని అర్థం. మూడు చెప్పి మొదలైనవి అంటే ఐదు అని అర్థం అన్నమాట. ఎల్లాముండెరే పాంబణే మేలార్కు పన్నెంబెల్ పల పలవే ఆభరణం ఇత్యాది తొడంగి ఓ ఎన్నన్వయం ఓ అనేటువంటిది అంటే ఆహా అంత గొప్పదా అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్తారు. ఎందువల్ల అంటే సారంగా ఒక్క మాట, ఒక ఆభరణాన్ని తీసుకుంటే తలకి పెట్టుకునేవే 100 రకాల ఆభరణాలు ఉంటాయి. ఒక హారాన్ని తీసుకుంటే మెడలో వేసుకునేవి చిన్న హారమా, పెద్ద హారమా, పచ్చల హారమా, ముత్యాల హారమా, వజ్రాల హారమా, హారాలు చూస్తే ఎన్నో ఉంటాయి. అవి అంతేకాదు, ఆ రాజు సమర్పించినవా, ఈ రాజు సమర్పించినవా పెరుమాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎవరు ఇచ్చినవే అని మనకి దివ్య దేశాలకు వెళితే చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీరంగంలో చెప్తూ ఉంటారు చూడండి, ఇది వారు చేయించారు, ఇది వీరు చేయించారు. తిరుమలలో చెప్తూ ఉంటారు. అలాగా పోనీ అండి నామాలు చెప్పుకుంటామండి, పరవ్యూహాది నామాలు చెప్తారా?
అవి తమిళంలో, సంస్కృతంలో, తెలుగులో చెప్తారా? ఏ భాషలో ఎలా చెప్తే ఆనందం కలుగుతుంది? అది స్వరూపాన్ని చెప్తారా, రూపాన్ని చెప్తారా, గుణాన్ని బట్టి చెప్తారా? గుణాన్ని అంటే సౌశీల్యం ఉంది, గోవింద అన్న నామం అని ఇచ్చారు. అంతేకాదు ఒక మధుసూదన అంటే శత్రువుని నిరసించినటువంటి జ్ఞానము అని చెప్పారు. ఇవన్నీ కాదండి, ఒక అద్భుత భావాన్ని చెప్తారు వ్యాఖ్యానంలో. పరమాత్మకి ఉత్ అని పేరు. ఇది ఒకసారి చెప్పుకున్నాం. పరమాత్మకి ఉత్ అని, స ఉదితి నామ వేదవాక్యం. ఉత్ అనేటువంటిది ఆయన పేరు. ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా అండి? ఉయర్వర ఉయర్నలం ఊతో మొదలైంది. ఆఖరి పాసురం దే తకారం, తకారంతో ఆఖరి పాసురము ముగిసింది. ఈ ఊని ఈ తాని ఆద్యంతాలని కలపడం అనేది సంస్కృతంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ. దానిని ఉత్తు చేశారు. ఉత్తు చేశారు అంటే దీనికి మనకి బాగా తేలిగ్గా ఉండే ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తాను చూడండి. అక్షరాలు అక్షరాలు అన్నామండి. ఏమిటండి అక్షరాలు అంటే? ఆ మొదలు ఛ వరకు ఉన్నవి అక్షరాలు. అంటే అందులో అచ్చులు వస్తాయి, హల్లులు వస్తాయి, ఉభయాక్షరాలు వస్తాయి, ఇంకా స్పర్శాలు వస్తాయి, ఏదో ఎరలవలు అంతస్తులు వస్తాయి, ఊష్మాలు వస్తాయి, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అక్ష మొదటి అక్షరం, చివరి అక్షరం. అలాగే శనామ ఉత్, ఊ తీసుకుని తకారం కలిపితే, ఆఖరి తకారం కలిపితే ఉత్ అనేటువంటిది. ఆ నామం చెప్పాలండి, ఎన్ని నామాలు చెప్పమంటారు అనేటువంటిది నామాల గురించి చెప్పారు అన్నమాట. ఇంకా ఇంద్రియాల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి పంచేంద్రియాలని కూడా, కానీ పరమాత్మకి ఇంద్రియాలు ఉండవలసిన అవసరం లేదు. వేదం చెప్తుంది, పశ్యతి అచక్షు శృణోతి అకర్ణ. కళ్ళు లేకపోయినా చూడగలడు, చెవులు లేకపోయినా వినగలడు. అందువల్లే ఈ సృష్టిలో ఏ మూల ఎక్కడ కూర్చుని నువ్వు పిలిచినా ఆయనకు వినిపిస్తుంది. కారణము కర్ణావాసాః శిరోద్యౌ. విష్ణు సహస్రనామంలో దిక్కులన్నీ ఆయన కర్ణములే. నువ్వు ఏ మూల కూర్చో, ఏ ఇంట్లో కూర్చో, ఏ గదిలో కూర్చో, ఎక్కడ కూర్చుని పిలిచినా ఆయనకు వినపడుతుంది. అది ఆయనలో. అలాంటి శక్తి కలిగిన ఆయన పంచేంద్రియాత్మకమైన శక్తి కలిగిన నాతో వచ్చి కలిశాడండి అనేటువంటిది. ఇంకా జ్ఞానం గురించి వస్తే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, అది విషయ జ్ఞానమా, ఇంద్రియ జ్ఞానమా, దేని వల్ల కలిగేటువంటి జ్ఞానము అని దాని గురించి చెప్పి, అలాంటివన్నీ ఎవరండి చేసిన ఆయన? పాంబణయ మేలార్క్ ఆదిశేషుని మీద శయనించి ఈ పంచేంద్రియ సుఖాన్ని అతనికి అనుగ్రహించినటువంటి స్వామి. ఓ ఆహా భలే! అలాంటి ఆయన వచ్చి ఇంత నీచుణ్ణైన నా ఆత్మలో ప్రవేశించి నాకింత దివ్యానందాన్ని కల్పించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని, ఇది ఒక్క పాసురాన్ని 5-6 గంటలు చెప్పుకునేటువంటి వ్యాఖ్యానాలు కూడా ఉంటాయి. మనకంత శక్తి లేదు, అంత అవకాశము లేదు. ఇందులో మనకి 5 విషయాలు చెప్పారు. పలవే ఆభరణం. ఒకటి, ఆభరణాలు చాలా ఉన్నాయి. పేరు పలవే. 2, పేర్లు చాలా ఉన్నాయి. పలవే సోది వడువు. శరీర కాంతి అనేక రూపాలు, దివ్య మంగళ విగ్రహ రూపాలు అనేకం ఉన్నాయి. 3, పల కండుండు కెట్టు ఉట్టుమందు ఇంబం. పంచేంద్రియ జ్ఞానంతో అందుకునేటువంటి పరమాత్మ. ఇది 4వ విషయము. పలవే జ్ఞానము. జ్ఞానము కూడా అనేక రీతులుగా ఉంది. ఇంకా జ్ఞానం గురించి చర్చలోకి వెళితే భగవద్గీతనంతటినీ, జ్ఞాన అధ్యాయాన్నంతటినీ కూడా చెప్పుకోవలసి వస్తుంది. ఈ 5 విషయాలు పాంబణై మేలార్కే, ఓ ఆదిశేషుని మీద పయనించినటువంటి స్వామికి కలిగినటువంటి విశేషాలు. ఈ పాసురంలో పోలిక అనేది లేదండి. అన్ని పాసురాల్లో తామరలతోటి, వాటితోటి, వీటితోటి పోలికలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంకా పోలిక లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల ఉపమానాలు చెప్పడానికి
రామ రావణయోర్యుద్ధం రామ రావణయోరివ అంటారు. రాముడు రావణుడు యుద్ధం చేశాడు. ఎవరిలా చేశారండి? వాళ్ళలాగే చేశారు. వాళ్ళకి ఇంకా పోలిక అనేటువంటిది లేదు. అలాగే ఇక్కడ పోలిక అనేది లేదు. ఆయన ఆభరణాలే ఆయనవి, ఆయన పేర్లే ఆయనవి, ఆయన దివ్యమంగళ విగ్రహ వైలక్షణ్యమే ఆయనవి, ఆయన ఇంద్రియ జ్ఞానమే ఆయనది, ఆయన జ్ఞానమే ఆయనది అని 5 రకాల వైశిష్ట్యాలని ఇక్కడ మనకి తెలియచేశారు. పాసురం పల పలవే ఆభరణం పేరుం పల పలవే பல பலவே சோதி வடிவு பண்பு எண்ணில் பல பல உண்டு பல பல கண்டு உண்டு கேட்டு உட்டு மோந்து இன்பம் பல பலவே ஜானமுன் பாம்பனை மேலார்க்கேயோ. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాళాదుర్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ సేనై ముదలి సెడగోపన్ నాదముని சீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி திருக்கண்ணர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியின்றைய தெய்வ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள்ள சேரந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्वसुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं श्रीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणौ वन्दे रम्या जामातरं मुनिं वाजि तिरुवाय मलिप्पिळ्ळै मादगवाळ் வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மடிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ம கிரிதேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேவம் கோபால தேசிகம் சரணம் பிரபஞ்சே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் వేదాంతాచార్య శిష్యం గురైవర్గమాం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే జీవిదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.